کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو کاٹ کر محلات تعمیر کرتی تھی، جو ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور آخر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آسمان سے حکم نازل ہوا تو وہی محلات مٹی اور ریت کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایک اور قوم کو وجود دیا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے ریگستان میں آباد تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا آرام ذاتہ الانماد، یعنی ستونوں والا شہر، جو اپنی بلندیوں میں گویا آسمان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ ان کے جسم مضبوط پہاڑوں جیسے تھے، قد بادلوں کو چھوتے تھے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم ہی اس زمین کے اصل وارث ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کی بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین گونج اٹھتی تھی۔ رات کے وقت ان کے چراغوں کی روشنی میلوں دور تک دکھائی دیتی، یوں لگتا جیسے زمین پر کوئی سنہرا تاج رکھا ہو۔ ان کی محفلوں اور مجلسوں میں اکثر ایک ہی بات دہرائی جاتی، ہم جیسے لوگ پھر کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں ہی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے اور بزرگ فخر سے کہتے ہماری نسلیں پہاڑوں کو بھی جھکا دیں گی۔ قوم عاد کا ایک اور عجیب یقین بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوائیں ان کی تابع ہیں۔ ان کے نوجوان وادی کے بیچ کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور کہتے دیکھو ہوا ہمارے حکم پر چلتی ہے۔ بزرگ اپنی نشستوں میں فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیا کرتے تھے، ہمیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ جب وہ کسی طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے یہ ہوا ہمارے حق میں ہے، یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر گرے گی۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بننے والی ہے۔ قوم عاد کے لوگ صرف قد آور ہی نہیں تھے، ان کی جسمانی ساخت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھی۔ دریاؤں کے کناروں پر ان کے قدموں کے نشانات آج بھی پہاڑوں کے بیچ نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند ہوتے کہ گھوڑا اور سوار آسانی سے اندر داخل ہو جاتے۔ ان کے برتن بھی ٹھوس پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک ہی برتن میں پورے خاندان کا کھانا تیار ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور ان کا غرور بڑھتا گیا، دن بدلتے گئے اور تکبر حد سے آگے نکل گیا۔ آخرکار اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت چٹان سے ٹکرا کر بے اثر ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، محلات اور دروازوں پر جا کر آخری بار سمجھاتے۔ کوئی سردار ہنستے ہوئے کہتا اگر تم سچے ہوتے تو ہمارے محلات کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے ان کا مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر
रास्ता बदल लेते कि कहीं अल्लाह का खौफ उनके दिलों में ना उतर जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहि अस्सलाम उनकी बड़ी मजलिस में पहुंचे, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कायनात को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े। ये डराने वाली बातें छोड़ दो। अगर अजाब आया तो हम अपनी कुव्वत से इसका मुकाबला कर लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। रात के वक्त फिजा में एक गहरी आवाज गूंजी। ना बादल गिरजे, ना बिजली चमकी, मगर यूं महसूस हुआ जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम ने कहा, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत नहीं, ये आखिरी तंबी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी लर्स, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से कांपती है। उन्हें मालूम ना था कि ये जमीन की आखिरी वार्निंग थी। फिर अल्लाह का फैसला आया। सबसे पहले उन पर कहत नाजिल हुआ। 3 साल तक एक कतरा बारिश ना बरसा। नदियां खुश्क हो गईं, कुनवे खाली हो गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ हसरत से देखते रहे, बारिश कब आएगी। मगर आसमान खामोश रहा। पहले साल उन्होंने कहा, यह आर्जी मसला है। दूसरे साल प्यास ने उनके होंठ सिखा दिए। तीसरे साल कौम आद की जमीन से वो हंसी, वो गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो कभी आसमान से टकराने का दावा करता था। जब वो हजरत हूद अलैहि अस्सलाम के पास आए तो उन्होंने आंसू ना बहाए, सिर्फ इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से आवाज आई, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदार हंस कर बोले, काला बादल चुनो, इसी में बारिश और रहमत है। लेकिन उन्हें मालूम ना था कि इस बादल में रहमत नहीं बल्कि तबाही छपी है। आसमान सिया पड़ गया, हुआ यख हो गई। लोग खुशी से चलाने लगे, देखो बारिश आ गई। मगर वो बारिश नहीं थी, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, रेत गर्द और पत्थर अलफाड़ गए। हर झोंके में यूं लगा जैसे हवाएं उनका वजूद मिटा रही हूं। दूसरा झोंका आया, दरख्त जमीन बोस हो गए, जानवर फिजा में बखर गए। उनकी मूर्तियां, उनका गुरूर, उनके बागात और उनका शहर, सब कुछ बिखरने लगा। रात के वक्त लोग बच्चों को बाजुओं में छुपा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से कहीं ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका आया और इंसान तिनकों की तरह हवा में उछल गए। उनके महल्लात, जो कभी सतूनों पर खड़े आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो चुके थे। 7 रातें और 8 दिन ये तूफान मुसलसल चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन लरजती रही। उनकी शान, उनकी ताकत सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम आद को एक सख्त और गरजदार आंधी से तबाह कर दिया गया, जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उन पर चलती रही। जब हुआ थमी तो हर तरफ खौफनाक सन्नाटा था। बस रेत का समंदर और गिरे हुए तने बाकी रह गए।
जैसे खजूर के खोखले तने। मगर जो चंद लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और पहाड़ों की एक गार में महफूज पना दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब वो वादी के ऊपर खड़े होकर तबाशदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये वही लोग थे जो कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और आज उनकी कोई जिंदा निशानी बाकी ना रही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे शहरन आराम दफन है, एक खामोश गवाही के तौर पर जो बताती है कि इज्जत और सरबुलंदी ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर तुम्हें यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो कि अगली किस्त में किस कौम की कहानी सुनना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर में आ जाता है और जुल्म और नाइंसाफी फैलती है तो अल्लाह इसे मिटा देता है।